commencer la conférence, c'est que اللقاء اللي راهو بين السيد الرئيس والأستاذ في الإعلام راح يكون دوري إن شاء الله. Donc il va y avoir une périodicité de rencontres, par souci de clarté, par souci de transparence, par souci aussi de rapprocher le club de ses supporters à travers les journalistes. Donc il va y avoir des rencontres périodiques entre Monsieur le Président, le staff, et ainsi que les journalistes. Je confirme, Monsieur Boualem. Je confirme, pardon, Monsieur Boualem. Je confirme هذا اللقاءات الدورية هذه déjà si vous avez remarqué في بيان 3 février اللي درناه il y avait un paragraphe spécialement dédié لهذا الشيء وين قلنا حتكون لقاءات دورية مع رجال الصحافة. و je m'engage avec vous pour le faire inchallah. أنيس مزيان تلفزيون جزائري. السلام عليكم. السلام، مرحبا بك. مرحبا بك على رأس شبيبة القبائل. شكرا أخي. نادي كبير لطالما شرف الجزائر، لطالما شفنا الراية الوطنية يحملها شبيبة القبائل في أدغال إفريقيا. نعم. لطالما كانت الإنجازات اللي تقدمت إن شاء الله تولي إن شاء الله لشبيبة القبائل. ربما مجيئكم جاء في فترة حساسة لأن الموسم لم ينتهي، تقريبا نحن في منتصف الموسم. الشبيبة أقصيت من الشامبيونز ليج من كأس الجزائر، بقيت البطولة. بالنسبة لأهدافكم كإدارة، هل الأهداف راح تكون على المدى البعيد؟ هل الأهداف راح تكون في الموسم القادم؟ أم أن الأهداف راح تبدأ من هنا من منتصف الموسم لأنه بقيت البطولة؟ سؤال آخر متعلق نعم هذا سؤال داخل السؤال الأول. بالنسبة دائما أهدافكم كإدارة لشبيبة القبائل، هل سنشاهد تعيينات لمدير رياضي في شبيبة القبائل في الأسابيع القادمة؟ وهل فيه توضيحات بخصوص مستقبل المدرب الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم؟ شكرا وبالتوفيق لكم. شكرا أستاذ سعد. أخي الكريم، بالرجوع للأهداف اللي كانت محل السؤال تاعك، الواحد اللي جاي يخدم il va pas décaler ses actions la fin d'année. الواحد اللي جاي يخدم في النهار هذاك سور بلاس، يبدا ديريكتومون الخدمه. اليوم ندخل شويه في الجانب الرياضي. اليوم عندنا une phase retour. J'ai discuté avec les concernés, les acteurs concernés à l'Ikhtisas. Mon message a été clair. وين راهي مرتبة شبيبة ماشي هي تاعها، لازم تطلع. نقول لك حايب نكون شامبيون، وي حايب نكون شامبيون. quelqu'un qui cherche la perfection, je cherche à être champion. وعلاه لا je dois être en support انايا et réserver كاع واش لازم comme moyen باش الناس تلحق لهذا الامر هذا. en tant que supporter غدوه نقول بلي نكون شامبيون مي لازم تتجسد هديه في ارضيه الميدان. الاهداف على كور تيرم سي deux actions à la fois. انا دخلت un petit peu في البروجي تاعي deux actions à la fois. finir cette saison avec la meilleure position possible. وانا نقول لك انا حاب نكون شامبيون، ما عنديش واش نخبي. لي بريباراتيف نمدلك بالك ديجا ان افون لي بريباراتيف تاع لاني بروشين اون ديجا كومونسي وتحبس هنا، ما نقدرش نقول اكثر من هكا. التعيينات بارابور اللي وسمو للدي تي اس. اليوم لازم الناس تفهم لو دي تي اس سي مون بغا دروا، داكور. ما نقولكش اون سو دون لو طون بور بيان شوازير، نو. اليوم رانا في مؤسسه تحكمها قوانين. المؤسسه ديسيدات كي يوغا ان ابل ا كانديداتور فيه دي كريتير، فيه دي زيكزيجونس تكنيك اكاديميك سالاريال، كلش.
Il sera lancé dans quelques jours. Il est prêt le placard. Le placard, pour le publier, il est prêt. Il y a 2 points. من طبيعتي نشاور أهل الاختصاص. J'ai posé la question. الناس اللي تعرف, j'attends la réponse. Mais le DTS, حاجة primordiale. Pourquoi lancer un appel aux candidatures? احنا مؤسسة وخيرنا هذا الإجراء. لازم الناس تفهم باللي احنا مؤسسة خيرنا هذا الإجراء. D'accord. Mais ce qui va faire qu'on va faire le bon choix, c'est les critères, les exigences اللي حيكونوا داخل le placard. La compétence تجي. السؤال الثالث تسمح لي؟ بخصوص المدرب. Jusqu'à preuve du contraire المدرب راهو معنا. هذه. Bonjour, Président. Bonjour, monsieur. Monsieur Omar, journaliste pour 24 Dizaines. مرحبا بك. Donc, ma question concerne surtout le rêve des supporters de voir la GSK se doter d'un centre de formation. Et lors de votre présence à la cérémonie organisée donc, par la direction de la GSK à sa tête le BTS des jeunes Morav, donc il y avait autant de monde à la salle, pas moins de 385 jeunes, donc de la GSK, de l'académie jusqu'au U1. C'était vraiment un plaisir de voir autant d'enfants de la GSK. Effectivement. Et les supporters de la GSK de voir ces enfants prendre la relève, être un vrai réservoir du club. Merci. Comme je l'ai mentionné, monsieur, j'ai dit que la part du lion, elle sera réservée à la formation. Et lors de cette cérémonie, c'est les termes que j'ai utilisés. Apparemment, vous étiez présents, c'est pour ça. La formation. Et comme c'est mentionné dans l'intervention d'Yali, monsieur, il y a une première action qui est déjà concrétisée. Allez, je vais vous donner encore. La première action, Inch'Allah, ça sera septembre. C'est un engagement maintenant qui est septembre. On est là en train de finaliser les préparatifs. Je ne vais pas vous donner le détail, je veux laisser ça. Mais mon rêve, comme je l'ai mentionné avec M. Karouf, avec les gens concernés, mon rêve est d'avoir un Ben Sebaini à Attal d'ici 4 ans. Parce que je me projette sur 2031. Un manager doit se projeter sur l'avenir, il doit être visionnaire. Je me projette sur 2030, monsieur. Un Attal, un Ben Sebaini qui va couvrir le retour d'investissement et qui va porter l'ASM la JSK, tous les racines en tant que club formateur. Le centre de formation, la maquette existe, les budgets sont validés. Il y a quelques trucs ou la tracasserie administrative que je ne peux pas régler en une semaine. Mais d'un autre côté, on a lancé un plan B pour prouver qu'il y a une action qui sera concrétisée. Centre de formation, des études, mais je vous rassure, la maquette existe, les budgets sont validés. كاين اجراءات اداريه اللي لازم تندار وماشي en une semaine que je vais régler ça. Mais en une semaine, on a trouvé l'alternative, le plan B اللي كاع حنوقفوا عليه. راك تشوف هذا لو ستاف مسيو عندهم ان ultimatum au mois de mai يوقفوا كلش يوجدوا كلش. Je profite de l'occasion pour lancer un appel. Il y a des parents qui seront sollicités pour nous accorder des autorisations paternelles. Jouez le jeu avec nous. D'accord? J'espère que j'ai été clair. Merci à Texas.
Bonjour. Alors, Julien Taï-Garcia, journaliste et officier média. Donc, Monsieur Boudéja, je ne sais si devrais-je vous féliciter pour votre nouveau poste ou bien non, car il s'agit d'une lourde responsabilité avant que ce soit un prestige en fait. Vous êtes attendu, les supporters attendent beaucoup de vous. Et je viens en tant que journaliste et en même temps en tant que porteur de revendications. Aujourd'hui, je vais essayer de vous épargner ma plaidoirie parce qu'on ne risque pas d'en finir. Comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de choses à dire par rapport au club actuellement. Donc aujourd'hui, vous parlez de centre de formation, mais on doit d'abord parler d'infrastructures en général. Oui. En 2026, la JS Kabylie n'a aucun siège à part cette villa louée. N'a pas de centre d'entraînement pour l'équipe A. Oui. N'a pas d'autres infrastructures, y compris ce stade qui est géré par la DGS et pas par le club. Donc ma première question, c'est est-ce que M. Boudéja et Mobilis comptent investir dans les infrastructures concrètement? Ma deuxième question, si vous me permettez, c'est par rapport aux dettes. Les dettes de la JSK qui entravent le travail de ce club jusqu'à maintenant. Est-ce que vous comptez agir par rapport à cela? Donc j'aimerais bien poser une troisième question, mais voilà, j'essaie de le faire après. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Je vais être bref et précis, monsieur, par rapport à ma réponse. Il y a déjà muhadatat qui ont été lancés avec la DGS pour hériter cette infrastructure. Je ne vais pas mettre sur table ou la dorka نفتح لكم كامل le dossier où je fais. Non. Au moment opportun, vous serez informés. Mais le souci hadaya, il est pris en charge convenablement par ATM Mobilis et par la SSPA. Vous parlez de la villa, vous parlez des infrastructures, tout est engagé pour ne plus subir cette situation et pour qu'il y ait un changement dans le domaine هذا. ما نعطيكش un échéancier parce que c'est les discussions هدا وين بداو ما جاتش عليهم même pas une semaine. D'accord. نعطيك un échéancier نكذب عليك mais هذه محادثات négociation فيها وعليها. Mais ce que je m'engage à titre personnel de défendre les intérêts de la JSK. Au cas où je قلت يتحقق. Par rapport au volet dette, en une semaine, j'ai travaillé avec les gens des finances. Pour le volet dette, je vais vous surprendre, je ne vais rien ramener de nouveau. Je vais retirer, ou là j'ai déjà retiré, une résolution du CA, par le biais de, c'est sûr, l'opérateur. On a toujours, comme j'étais le CA, on a toujours demandé un État pour payer. Cet État, on ne l'a pas reçu. Dès le début, le propriétaire, le CA, a dégagé les budgets pour payer. Je demande un État que je n'ai pas reçu. Je ne peux pas payer. En une semaine, il y a un premier État qui a été élaboré. Je remercie les gens des finances. Les concernés, dans la prochaine quinzaine, seront invités pour rester autour d'une table et solder ces dettes. Mais d'un autre côté, je vous informe, la JSK تاخد كل الصلاحيات et l'entreprise plutôt, l'SSPA, تاخد كل الصلاحيات باش تنجاجي كل متابعات قضائية ولا n'importe quel dossier fait anomalie, toutes les voies légales et réglementaires seront engagées. حق الشبيبة ما يراش. On est prêt là pour payer اللي عنده حق وكونترا نقولوا له يعطيك الصحة اللي صبرت علينا. Mais d'un autre côté, اللي حاب يتلاعب قانون الدولة الجزائرية واضح. هذه هي وشو. On va payer. On a toujours. والله je n'ai rien. J'ai retiré la résolution من التيروار. هذا ما كان. ما جبت حاجة جديدة.
باش نكون honnête معكم ما جبتش حاجه جديده. Un premier état ficelé, les gens seront invités, ils seront payés au fur et à mesure. On va engager un bureau, une structure pour contre-expertiser. Parce qu'un مسير pour contre-expertiser. Dossier اللي ما فيه aucune anomalie مرحبا على عين والراس يدي دراهم. اللي فيه une anomalie يا خويا on se permet d'engager toutes les voies légales et réglementaires. حق الشبيبة ما يروحش. J'espère que j'étais clair, monsieur. يعطيك الصحة. Bonjour. Bonjour, monsieur. Marhaba. C'est juste, je dirais pas un complément de la question par rapport aux finances, sans vous savoir qui sont un financier du club. Aussi, est-ce que les comptes de la GSK sont toujours bons? C'est juste le complément de la question que mon frère m'a précisé. La question, c'est le comité des supporters. Est-ce que vous comptez mettre en place un comité des supporters, un comité légal, représentatif, pour justement mettre à fin à tout ce qui est nocif à votre merci. Revenons à la situation financière du club, monsieur. Le CA s'est réuni au début de l'année. Un projet de budget a été présenté. C'est valide. Pour la première fois par rapport à l'année passée, où aucun centime maintenant. Ce qui a été demandé a été accordé en termes de budget. D'accord. Les premiers virements ou bien les premières alimentations ont été accordées. Au jour d'aujourd'hui, au 31/12, selon la situation qui m'a été remise, les compteurs sont à 0. Jusqu'au 31/12, par rapport au personnel, les derniers virements, signitons le barre. Par rapport au personnel, par rapport aux joueurs, par rapport aux concernés. D'accord. Selon la situation qui m'a été remise. D'accord. Peut-être je peux m'attendre à des surprises, mais je suis là pour les prendre en charge. Pour les comptes, j'ai hérité d'une situation. Chaque compte est là son motif de blocage. Les concernés seront invités à rester autour d'une table et trouver une solution. ونعاود نولي اللي عنده حقه يديه اللي حاب يتلاعب الله. Par rapport au volet supporter, quand j'ai parlé ou تحدثت على un organigramme moderne, نعلمك monsieur qu'il y a un département dans l'organigramme اللي اسمه supporter et adhésion. Personnellement حنخدم عليه supporter et adhésion. Dans le projet de la révision de l'organigramme. Quand je dis supporter et adhésion, ce qui se fait ailleurs, les bonnes choses qui se passent, qui sont en train d'être faites ailleurs, on va les adapter l'environnement de la JSK. Mais la structure, elle existe. Voilà, monsieur. Et il y aura d'autres informations par rapport à ce point. Personnellement, je tiens à ce qu'il soit valorisé. Et toute l'importance nécessaire sera donnée pour les supporters. Voilà, monsieur. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Hawshin. Félicitations pour votre nouvelle mission. Merci. Et en espérant vous accompagner, bien évidemment, dans votre noble mission, dans un club qui vous est cher et ça vous rassure. Oui. Parce qu'être président de la JSK, c'est être imprégné des valeurs historiques de ce club qui constitue beaucoup plus qu'un club, comme on le dit, qui est un véritable patrimoine. Exactement. Aujourd'hui, une de vos missions les plus importantes qui vous attend, et la question se situe à son niveau, c'est que nous prenons acte de toutes les déclarations que vous venez de faire, des déclarations judicieuses, prometteuses, rassurantes, mais qui doivent être bien évidemment suivies de décisions franches et transparentes, comme vous venez de le dire, ce dont nous ne doutons pas, en tout cas pour le moment, en espérant une ère nouvelle, un sang neuf pour le club qui en a bien besoin. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, le problème number one des clubs de football, et ce n'est pas, ça ne se limite pas à l'Algérie, ça ne se limite pas à la Kabylie, c'est un mal
qui se retrouve au niveau de la sphère à travers toute la planète, c'est l'information, le secteur de l'information dans la mesure où vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, c'est la politique de la chaise, la bouteille est demi-pleine ou demi-vide. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont là pour envahir et pour contredire la vérité. Et sur ce plan-là, les JS Kabylie est miné depuis quelques années, et notamment cette année, par de la désinformation H24, tous les jours que le bon Dieu fait. Qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre l'intox, contre la désinformation qui est véhiculée par des gens mal intentionnés, qui répondent parfois à des gestes avoués, c'est connu, à des clans, à des managers. Aujourd'hui, tout le monde, il y a des milliers d'entraîneurs, il y a des milliers de managers, il y a des milliers de tacticiens. Que comptez-vous faire pour que la JSK réoccupe le terrain, elle se réapproprie justement le domaine de la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité aujourd'hui. Vous savez que le supporter, le véritable supporter de la JSK, il est là en proie au doute, ne pas laisser le doute. Vous savez que la vérité a horreur de la chaise vide. Exactement. À mon sens, il faut contrecarrer, répondre au tac chaque jour que le bon Dieu fait. La cellule de communication ne doit pas se limiter à un communiqué, conférence de presse tel jour. Encore, j'ai dit au soir, Monsieur Haouchi, est-ce que vous êtes sur la liste? Quelle question? On reconnaît en tant que M. Haouchi, journaliste, est-ce que vous êtes sur la liste? J'ai dit que ça veut dire, je suis venu, j'ai lu une conférence de presse, et j'ai sur la liste. Elle est pour vous dire, non, elle est pour vous dire un peu l'état des lieux en matière d'information. Qu'est-ce que vous comptez faire vraiment pour lutter contre toute cette armada de gens mal intentionnés qui jettent le doute et qui portent évidemment atteinte à la gestion, à la crédibilité de votre club? Je vous remercie. Merci, M. Haouchi. En premier lieu, c'est un honneur de vous avoir en face de moi, M. Haouchi. C'est un honneur pour moi. Une voix radiophonique, Allah Barak. C'est un honneur pour moi. Recevoir une question Menandek, c'est déjà un honneur. Je vais rebondir par rapport à votre dernière phrase, où vous avez mentionné que cette désinformation, ça touche tous les volets. Gestion. J'ai trouvé un état des lieux, monsieur Haouchi. Aujourd'hui, la communication, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle fait, j'en doute pas que les gens qui sont à la tête de cette cellule ou de cette direction, parce qu'il y a une direction communication au niveau dans l'organigramme, ils sont en train de faire wouch qadr. Mais en tant que gestionnaire, je suis là pour les épauler. Tout le nécessaire en termes de moyens humains et matériels sera accordé à cette cellule. On doit être présent. Je suis entièrement d'accord avec M. Haouchi. Mais il y a des fois, M. Haouchi, il y a des informations qui ne nécessitent même pas de répondre. C'est à nous de reprendre notre place dans ce terrain pour ne pas donner l'opportunité à ces informations mal intentionnées ou ghaltines. J'ai mentionné un point par rapport à la compétence. Il y aura des gens qui seront sollicités. Il y aura donc le process, comment ils seront sollicités, ou l'introduction en termes dans la cellule de communication. Au fur et à mesure, vous aurez l'information. Je suis persuadé que tant qu'on n'a pas retrouvé le terrain, mais ce que je demande, qu'on nous laisse tranquille, travailler, on va des juger, il n'y a pas de problème. Je suis en train de penser, voilà, je ne suis pas en train de vous donner des réponses directes, M. Haouchi, parce que ce point, il est toujours en maturation dans ma tête. Je n'ai pas pris la décision finale. Pour être honnête, la cellule sera renforcée par de la compétence. On sera présent.
dans ce volet, on part sur la digitalisation. Il y aura le site web et l'application juste après l'Aïd, Inch'Allah. C'est déjà un moyen pour donner la primauté à nos supporters en termes d'information. Le supporter, il va télécharger l'application ou l'information instantanée. On aura une plateforme pour contrecarrer toute information au moment opportun. Je crois que M. Hawchin, ce volet est toujours au stade de maturation dans ma tête. Vous serez sollicité à titre de conseil, d'autres personnes seront sollicitées à titre de conseil. Vous connaissez le volet, je ne veux pas les citer, médias, réseaux, ainsi de suite. J'ai toujours été dans un bureau, voilà. Les gens, plutôt, chaque conseil est le bienvenu, monsieur Hawchin. Et c'est valable pour tout le monde. Pour le moment. Je ne veux pas dévoiler mes cartes, monsieur Hawchin, pour être honnête avec vous. D'accord? Merci à Texa. C'est un honneur pour moi, monsieur Hamoutan. Allah yassalmik. Alors, Président, tout d'abord, heureux de vous avoir en face de nous. Donc, comme qui dirait l'autre, Mobilis qui est dans la communication, qui ne communiquait pas jusque-là, heureux de le voir qu'aujourd'hui, elle le fait. Tant mieux. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire les éloges de X ou là de Y, même si aujourd'hui, on est devant une situation qu'effectivement, comme chacun le sait, de par le monde, le résultat prime. Oui. Donc, autant l'année dernière, les supporters étaient là en masse parce qu'il y avait le résultat, même si, cette fois-ci, ce n'est pas aussi catastrophique qu'on le pense dans l'histoire de la JSK. Parce que, historiquement, on est passé une seule fois en demi-finale. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, jusque-là, on a toujours été jusqu'au quart de finale, et puis au poule, puis on s'est arrêté. Je parle la nouvelle phase. Hein. Oui. Phase, je ne parle pas des titres, la JSK. Je dis qu'on, parce que je me suis concerné en tant que d'abord supporter de ce club. Moi, ma question, Président, je suis heureux d'abord de vous entendre dire que vous avez déjà un projet jusqu'à 2030. Parce qu'aujourd'hui, celui qui ne va pas dans la projection, c'est ça la gestion. Exact. Celui qui veut gérer, il doit prévoir. Donc, heureux de vous entendre dire que vous n'avez pas la baguette magique pour dire que je vais être champion, etc. Il n'y a pas plus sincère. Il n'y a pas de baguette. Seul le travail paye, seule la stabilité paye. Exact. Parce que maintenant, il est vrai que depuis longtemps, les gens, on a vu des joueurs, des présidents, des entraîneurs, ils sont tous passés, mais ça reste tout de même, la JSK reste, parce que c'est un héritage, c'est un patrimoine, qu'on le veuille ou pas. Donc moi, ma question, est-ce que Mobilis compte, comme l'ont fait d'autres sociétés que je ne citerai pas, au niveau des autres clubs, parce que ces clubs, les sociétés qui ont pris en charge ces clubs, ils les ont pris à 100%. Or, il se trouve qu'on apprend qu'au niveau de la JSK, notamment, il y a encore des actionnaires qui sont là. Comme aussi, hein, de défendre leur coup de commandé, comme de défendre. Quand est-ce que Mobilis prendra en charge totalement la gestion du club à 100%. Donc ceci d'une part. Je suis aussi heureux de vous entendre dire, de parler d'une nouvelle culture. La culture de ce qu'on appelle un peu de par le monde, les socios. Oui. Donc supporters, adhésion, c'est bien, parce que là c'est une culture qu'on doit imprégner pour canaliser toute cette énergie des tribunes. Donc moi, je reviens, si vous permettez, au centre de formation, comme c'est un petit peu prémonitoire. On fait un centre de formation à Yakouran, le président est d'origine de Yakouran, donc c'est quelque chose, c'est comme qui dirait une prémonition pour ce club, et tant mieux. Quand est-ce que vous comptez
sans donner une échéancier exacte. Quand est-ce que vous comptez mettre en place, lancer ce centre de formation pour permettre à M. Karoub qui est là, M. Hamlet qui sont là, qui sont en train de gérer, au lieu de faire cette prospection à grande échelle, 1 millier. Yak Mourad, je crois que vous avez reçu 1 millier de gosses. Donc c'est d'un petit peu réduire un peu pour avoir de la qualité et surtout de la compétence. Merci. Merci, M. Hamadan. Pour revenir à l'histoire des actionnaires, M. Hamadan, c'est plus des prérogatives de l'Assemblée générale par rapport à ce volet. Mais je vais vous donner les informations en ma possession. اليوم المساهمين كاين فئتين. كاين الفئة qui s'est engagée à faire un désistement ou une cession d'action en faveur de Mobilis et ça a été exécuté. كاين فئة أخرى اللي دارت l'engagement et n'est pas finalisé à ce jour. Il n'est pas finalisé et n'est pas acté devant un notaire à ce jour. نقول لك باللي y a pas une action والله ما حاش نفيدك بزاف في هذا لو سوجي باسكو راني قلت لك سي بلوس لي بريروغاتيف de l'Assemblée générale. Mais un rappel, plutôt un appel est lancé aux gens concernés pour concrétiser la session. Pour permettre, qui m'a dit, à Mobilis de mettre sur terre et de concrétiser sur terrain le projet qui a été initié en 2023 lors de l'acquisition du club. Il faut revenir à 2023 où Mobilis, ce qu'elle a fait, c'est la continuité d'exploitation. S'il n'y avait pas cet acte, le club n'aurait pas existé aujourd'hui. S'il n'y avait pas cette décision de continuité d'exploitation, le simple supporter ما يعرفهاش mais le manager ولا المسير ولا الناس تاع اقتصاد وتاع تسيير عم يعرفوا qu'est-ce que ça veut dire un commissaire au compte ولا عم يعرفوا c'est quoi ça. Déjà هذا Mobilis a préservé ce club et elle est en train de relancer à chaque fois les gens concernés pour nous permettre d'aller de l'avant. Il y aura l'ouverture de ce dossier avec les gens concernés. On a déjà comme par rapport à l'action concrète qui sera lancée. Pour revenir au centre de formation, M. Hamoutan, comme je l'ai mentionné, il y a des إجراءات إدارية اللي مازالها تعرقل هذا الأمر هذا. نقول تعرقل بالك سي Non, c'est grand, parce que la solution بدات. La solution par rapport à هذا المشكل اللي بقالنا بدات. Elle est déjà engagée et je remercie vivement الناس اللي راهم معاونيننا فيها. Je ne vais pas dévoiler pour le moment, mais qui m'a قلت. Il y a un plan B qui a déjà été engagé. Vous parlez d'échéance, on a septembre. La première action, c'est septembre. Comme je l'ai mentionné, je l'ai dit, et c'est un engagement. Les gens qui sont ici, on a mis en place le plan d'action, on a défini les responsabilités, on a défini les tâches, on a défini les priorités, on a dégagé les budgets. Et le noyau de l'idée, je sais très bien qu'en un moment opportun, il sera dévoilé par l'Irtissas, tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça. Je m'excuse, M. Hamoutan, au moment opportun, vous aurez toute l'information nécessaire. Il y a des comme ça. اوكي اتفضل محمد يتغربي الله بك الله يسلمك محمد يتغربي لا راديو شان 2 لازم انت كي نسمعك ندير هكا باسكو اون فوا راديوفونيك سا مي ريفيان توجور يعطيك الصحه بارك الله فيك بريزيدون دونك الزول فلاك بريزيدون الله يسلمك بون تمسلا يدا في البروجي دا شو هذا تخدم هذا تو تمسلا يدا انا كيف في لي ريزولتا نيض بلي كي لا قدرنا تربعت لا جي اس كا
غير مشيت للزيك ونكون نزرب لك l'élément essentiel باش ناديلين les résultats c'est la stabilité. La stabilité des effectifs, la stabilité du staff et même au niveau de la direction. Or que voilà la stabilité là-bas, les joueurs, les meilleurs, voilà des départs massifs, des recrutements massifs. C'est incroyable. دوك سكواسنا دوك سكواس النفس اتسوالي 20 لي جوار يروحون ازالنا 20 اكثر ازالنا 20 اكثر دعنا كيف يدبوا ثلاثه لا جي اس كا دونك شيني شو ثميه تخدم pour justement ramener la stabilité au niveau de l'effectif de la GSK. أقدر سقسينا كان voilà فين يعني le centre de formation تنادم لك مازال لا بروسيدور تزمرات تصدر الشطوح لا معناه الا وفور ضم قران دونك il a un problème pour les catégories jeunes يعني les catégories jeunes وساين ترى لي تيران فوالا عندها رقم لي زونطرينمون دونك اون اتوندون دافوار ان سونتر دو فورماسيون اون اكاديمي Est-ce que tu des terrains d'entraînement parce que les terrains d'entraînement pour les catégories jeunes c'est pas aussi compliqué comme le centre de formation. Merci président. Monsieur Doraler, à la première question que vous avez posée, monsieur, par rapport à la stabilité tel club. Je suis quelqu'un qui fait la part des choses. Le terrain Andounassou. Idéalement pour moi est d'investir sur une équipe sur 2-3 années. Parce que si on veut gagner des titres, on cherche stabilité. Pour un bon projet fiable, les critères sont clairs. Compétence, transparence, décision forte, stabilité. En plus, le cinquième point basé à l'air, c'est la communication. Actuellement, on fait confiance au groupe. S'il faut prendre des décisions fortes, je vais le faire. Mais tout en consultant les gens concernés. Cette vague de turnover, ça ne m'arrange pas. Si on veut gagner des titres, c'est pas en changeant chaque année l'équipe. J'aurai une discussion avec les gens concernés. Comme je l'ai mentionné, le plan de l'année prochaine est lancé. Juge-nous la saison prochaine. Par rapport aux aires d'entraînement et aux aires de jeu, j'ai déjà ouvert ce débat avec les responsables concernés. Première action est de signer des conventions pour chaque catégorie. On est au stade de recherche de l'endroit idéal. Il y aura chaque catégorie, Inch'Allah, elle aura son lieu d'entraînement déjà prédéfini. Peut-être on va continuer avec cette méthode de gestion cette année-là. Je remercie Inès qui sont en train d'utiliser leur relationnel, leur connaissance pour régler ce problème. Mais à compter de la rentrée prochaine, les U16 à la belle Sidi Naman, les U15, je sais, ils seront à Dra Ben Khadda, ainsi de suite. Si on veut aller de l'avant, c'est faire les catégories qu'on doit investir. Et quand on voit l'investissement à faire, équipement pédagogique, équipement sportif, lieu d'entraînement, prise en charge, transport. Combien de Makam? C'est pas fameux. Hein? C'est pas fameux. En plus, l'avantage qu'on a, que les petites catégories jouent il y a les environs. Il n'y aura pas de grands déplacements, il n'y aura pas Ousmane. Ça veut dire la finalité. Un bon plan d'action pour les aires de jeu. Là, personnellement, j'ai évoqué ce problème. J'ai vu de mes propres yeux. C'est-à-dire, soit l'air Sidi Naman, Gazogan, ou l'air Dra Ben Khadda, ses parents nous ont fait confiance.
à nous de leur rendre tani avec une bonne prise en charge تاع ولادهم. Voilà pour un début. Donc, Monsieur le Président, dernière question, et juste une partie de la dernière question de Monsieur Ibersian en termes. Bonjour Président, bonjour tout le monde. Massini Sahachour du quotidien Compétition. Allah yabarak. Bon, ma question est par rapport au joueur Mahdi Mergham qui a quitté la JSK et qui a rejoint Bastia. Il a joué d'ailleurs hier son premier match avec Bastia. Ma question, comment le joueur a obtenu sa lettre de libération? Est-ce que la JSK a bénéficié de ce transfert? Merci. Oui. Encore une fois, bonjour Monsieur le Président. Je voulais rebondir par rapport à la compétence. En fait, vous avez insisté par rapport à ça. Oui. On avait l'impression que la JSK de l'extérieur était une coquille vide. Donc des ressources, sans ressources humaines, rien ne peut se faire. Donc vous avez insisté. Donc j'ai souligné deux choses en fait. Par rapport au recrutement, vous avez parlé d'appel d'offres pour le DTS et d'approche directe par rapport à ce qui est communication. Donc ça, c'est une idée en fait, mais ma question est par rapport à une chose qu'on n'avait pas eu l'habitude de voir à la JSK. Est-ce qu'on peut oser espérer un jour voir le président, avec tout son effectif et son équipe, venir devant la presse, proposer et expliquer le projet? Parce qu'on a tendance à entendre parler de projets par tous les présidents qui sont succédés à cette place, mais personne n'est venu concrètement présenter ce projet. Est-ce qu'on peut oser un jour vous voir le présenter? Merci beaucoup. Juste avant, Monsieur le Président, comme ça vous répondez à la fois. Oui. السلام عليكم. جبالي محمود القناة الرابعة الأمازيغية. مرحبا. بريزيدون. مرحبا. يعني ملمي النوالي اللي غنظر ميزي نو مزروي لا جي اس كا يعني تيقبوشين تيلغوغين لا جي اس كا ملمي تنظر دون زان ميوزيك لان كوم تو لي كلوب يعني في مقرانين. ميرسي يعطيك الصحة. الله يسلمك. تفضل Monsieur le Président. Pour revenir au Cameroun, monsieur. Je vais ramener plutôt نعطيك directement المستجدات الجديدة اللي درناها في هاد اليومين هادوما. Un cabinet d'avocats a été engagé. D'accord. On est dans l'obligation de répondre avant le 23 aux instances qui nous ont saisis. D'un autre côté, il y aura une action qui sera lancée, ou là, elle est déjà engagée, pour défendre les intérêts de la JSK. Le dossier n'est pas simple, il est compliqué, mais on défendra tout. Pour répondre, est-ce que la JSK a bénéficié de quelque chose? Non. Je vais aller ni gauche ni droite. Non. On n'a rien reçu. Au contraire. On est perdant. Mais d'un autre côté, حنجيبوا حق الشبيبة بالإجراءات اللي يتسمحها قانون الدولة الجزائري. Aussi simple que ça. وكاين تاني قوانين تاع الهيئات الرياضية. Parce que اليوم qui est l'acteur ولا le juge في هاد ما نقولكش واش فيه الدوسي واش ما فيهش، مي نعطيك ديريكتومون عطيتك المستجدات واش درت في هاد لي 48 heures. Voilà. Pour revenir à l'interrogation d'Eric Monsieur par rapport à l'appel à candidature, comme je l'ai mentionné, c'est un choix de la direction, de la société. C'est un choix. Tout dépendra des critères qui seront mis en place. Si les critères, les conditions sont attractives, la compétence est J ou taqbal. Je vous donne une confidence. Allez. À travers ma boîte mail personnelle, à travers mon mail professionnel, je suis en train de recevoir des CV. J'ai décidé, wallah, de ne pas les prendre en considération. À travers le mail du secrétariat, ils sont en train de recevoir des candidatures. Non. Chefafia, il y aura un mail, li hab yib'at. La candidature تاعو يبعثها في الميل هذاك. ما كاش طريقة واحدة أخرى تلحق la candidature. J'ai pris la peine de lire quelques CV.
لو كان نقول لك منين جاونا هاي ليفل مسيو مي كيما خدينا قرار باللي هذه هي لا بروسيدور اللي نديروها ناخذ قرار باللي ما كاش كونديداتور تخرج من غير هذاك السي في حبيت بوستولي عندك ان سي في بوستولي فيه مي جو vous assure que les CV اللي جاو هاي ليفل باسكو دو رينومي وين راهو يخدم لو بونوم حاجه شابه entre indication espagnole Europe de l'Est français Moyen-Orient هادو كاع compétence nationale oui راني جايك monsieur quand j'ai dit à monsieur l'autre j'ai pas dit باللي il y aura vous serez sollicité à titre de conseil pour établir la fiche technique mais le process ce sera le même appel à candidature non أنا قلت لك قرار من عند مؤسسة ما تقدرش تخدم un dossier comme ça وتخدم un dossier comme ça هذه comme je l'ai fait دركا أنا par rapport à la fiche technique تاع DSDS j'ai sollicité أهل الاختصاص أنا ما نعرفش أنا مسير من الجانب التقني il fallait consulter les ورولي voilà la dernière question c'est la présentation la première action leader c'est de présenter mon staff aujourd'hui il est présent ici c'est mon équipe le projet qui m'a dit monsieur لازم له une préparation tout le monde le connaît le projet l'objectif suprême ترجع الشبيبة بلاصتها دركا كاين une question primordiale كيفاه نطبق البروجي هذا s'il n'y a pas d'infrastructure صحيت لو كان ما كاش شفافية لو كان ما كاش فيزيون لو كان ما كاش ستابيليتي ما ينجحش البروجي مسا قلتها ونعاودها ونأمن بها في الحياة الشخصية ولا في الحياة العملية compétence, transparence, décision forte, stabilité et communication. Communication des points de situation par rapport à l'avancement. À chaque fois, on dit voilà, ce point est atteint à hauteur de 20%, ce point n'a pas été engagé, ce point on a finalisé à 100%. C'est des états de lieu de projet. C'est des états de lieu de projet. Pour revenir à mon frère Lachenkat par rapport au musée, راهو داخل في la négociation qu'on a engagée pour le complexe. هاي ليك داخله فيها monsieur. Ça m'a fait plaisir monsieur. كاين une autre bonne. Justement, vous avez un engagement, on a dépassé de 4 minutes. Il reste une seule question pour monsieur Hassan Zizi, si vous le permettez, si votre temps le permet surtout. Rapidement monsieur. Très bien. Rapidement. اتفضل monsieur. Rapidement. C'est la dernière s'il vous plaît monsieur. مسعد البوجة أزول فلاك أزول بون شونس دي لا ميسيون هناك اسم حضور دورو طارو ديال الحقاره لا ماجوريتي دو فوتر بريزونطاسيون ان كيسير ان كيستيون كتي تبوزير بارابور لي ديت دو لا جونيس سبورتيف دو كابيلي كنا حصان تربعت الموبيليس en collaboration avec les directions et Aden ils ont entamé un audit du club qui a été remis aux mains propres du PDG de Mobilis et a été validé en assemblée générale de décembre 2023 effectivement ذي الوقت النير لانت aux environs de 280 مليار سنتيم et la majorité c'était des dettes fiscales et parafiscales la question est non à M. Boudija qu'est-ce qui a empêché Mobilis d'éponger la dette de la GSK c'est décembre 2023 RSEC صحيح. Monsieur, j'ai déjà répondu à cette question, Monsieur Zizi. Je vais vous faire une synthèse par rapport à ma réponse, comme je l'ai mentionné. Pour revenir en premier lieu, tout ce qui est fiscal et parafiscal. Au jour d'aujourd'hui, la GSK est à jour avec toutes les institutions ou les hayat al-ma'niya, fisc ou bien CNAS. Au fur et à mesure, on a établi des échéanciers, on a procédé à un premier paiement et c'est des montants kbar. Au jour d'aujourd'hui, on est à jour. Vous confirmez, monsieur le DRH, monsieur on est à jour. Il y a des retards d'ici au 20, parce que la date butoir, c'est le mois N+1 au 20.
Je vais répondre comme j'ai répondu la première fois. Dès le début, Mobilis a demandé à recevoir un État pour procéder au paiement. L'État, on ne l'a pas reçu. Les budgets existent. Un premier État est déjà élaboré cette semaine. On va commencer à inviter Nes, Bech, rester autour d'une table et solder. D'un autre côté, une autre contre-expertise pour information, elle sera lancée. Et pour information, pardon, parmi les premières actions, les DERTOM, c'est lancer une action d'audit interne pour tout ce qui est opérationnel. Et j'attends le rapport en tant que manager. Moussaïr. Je n'ai rien ramené de nouveau. J'ai retiré une résolution qui était dans le tiroir. Un premier état ficelé. Il sera transmis à la société mère. Les budgets seront débloqués. On est des drahma, on dit donc comme ça. Mais d'un autre côté, si on trouve une anomalie dans la contre-expertise, ou les dossiers qui seront contre-expertisés, voilà où je gagne, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup à la famille de. Monsieur Hamoutan, j'ai un engagement avec notre ami. Non, je m'excuse. C'est pour une suggestion concernant l'organisation des conférences de presse. Malish, on discutera à part. D'accord. Non, Malish, pour que tout le monde puisse là. Parfait. Nous sommes tous un petit peu accrédités au niveau de la Oulia de Tizi Ouzou. Parfait. C'est-à-dire nous souhaitons que le club dispose de son fichier comme tous les autres organismes. Oui. C'est pas à chaque fois qu'on doit solliciter un ordre de mission. Parfois, nous avons nos responsables qui sont absents pour les signer. On trouvera un arrangement, monsieur. Donc, c'est vrai, je m'excuse. Oui. Je suis content de savoir, heureusement qu'il y a cette salle, parce que jusque-là, c'était des conférences débats. C'est une conférence de presse, tant mieux, ce sont les journalistes qui interviennent. Jusque-là, la salle AD, elle s'y prête. Parce que jusque-là, les anciennes conférences de presse, où on avait même des gens qui venaient pour poser leurs questions sans être journalistes. Mais je vous dis que c'est s'organiser à l'effet d'éviter, parce qu'il y a même certains confrères qui n'ont pas pu venir, parce que leur directeur n'était pas là pour leur signer leur démission du jour. On trouvera une solution, monsieur Hamoutan. Ce n'est qu'un premier contact. Merci. Wallah est ravi d'être en face de vous. Merci. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. J'ai essayé de répondre, ou plutôt j'ai répondu d'une manière sincère. C'est une première démarche. Peut-être on a raté quelque chose, monsieur Hamoutan, mais au fur et à mesure, c'est ça, les actions correctives, au fur et à mesure. D'accord? Ça m'a fait plaisir. Je vous merci à la famille de la presse. Merci, monsieur le président. Merci.